Respected chair of this 2-day national seminar, beloved Munir Sahib, convener Subair Sahib, director of chair Khadar Palari sir, well-reputed delegates, dear introductory speaker Ashraf Thoneri sir, and the featured speaker of this second post-lunch session of the first day of 2-day national seminar. 2-day national seminar titled Reaffirming Constitutional Promise, Equal Humanity and Shared Citizenship, Dr. Simi K. Salim, all the beloved members of organizing committee, dear everyone, very good afternoon one and all. Let me begin with a quote from one of the prominent writers of post-independent Indian scenario. I do know politics, but I know the names of those in power and can repeat them like days of weeks or names of months beginning with Nehru. I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. Don't write in English, they said. Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. Why not let me write in any language I like? The language I speak is purely mine. Its distortions, its curenesses, all mine, mine alone. I'm sure that most of you can equate these lines with contemporary scenario. These are the words from the poem and introduction by one of the very prominent post-independent Indian writers, Kamala Das. Well, resituating these lines in the current scenario, definitely we have plenty of questions to ask. Do we know politics? Do we know the politics that include us, or do we know the politics that simply exclude us? Do we have a language to speak to the contemporary India? Do we have a language to manage both physical, spiritual, and digital spaces? Well, in the very beginning of the day onwards, we are discussing the politics of exclusion, representation, underrepresentation, ghettoization, and the power works in various fields, not only in the region, in the state, in India, but internationally. At this scenario, definitely we need to ask certain questions. നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ കൺവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് politics of exclusion and inclusion. മോർണിംഗ് ഓൺവേർഡ്സ് ഉള്ള സെഷനിൽ നമ്മൾ കേട്ടു different kinds of voices, and the voices that are underrated, that are overrated, the voices that are hidden, that are political, cultural, social, and socio-political. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ caste, religion, minority, various kinds of dictums we have discussed. But we are moving to yet another session that we haven't discussed so far as part of this 2-day national seminar in the pre-lunch session and in the first post-lunch session. Definitely, when we think about the spaces and the powers work in spaces, we need to ask some question. The question of gender. The question of gender, the question of minorities, the question of gendered minorities. നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പവർ, എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസസിൽ പവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. In the political spaces, in the spaces of judiciary, in the socio-political spaces, in the cultural spaces. In the name of caste, some people are underrated and some are overrated. പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ ജെൻഡർ എന്നൊരു സംജ്ഞയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കമലദാസിൻ്റെ വരികളിലെ പോലെ ഡു വി ഹാവ് എ ലാംഗ്വേജ് ടു സ്പീക്ക്? വൈ കാൻ വി സ്പീക്ക് ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഐ ലൈക്ക്? നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷ ആരെയാണ് അതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്? നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ കണ്ടൻറ്റ് ആരെയാണ് അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത്? നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദത്തിലായിരിക്കാം, ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അലോസരമാണ്. ഈ തരത്തിലേക്ക് സ്പേസസ് മുഴുവൻ തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓവർ റൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ സംസാരിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പേസസിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വെൻ യു കൺസിഡർ എ ഗ്രാഫ് വോ the 7 decades of Indian constitution comes in x-axis and the position of women in y-axis. നമ്മൾ x-axis ഒരു പക്ഷേ പവർ,
politics, representation, economy, ഇതെല്ലാം തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു in the post-independent Indian scenario. When we consider the position of women, maybe the position of minority women, Muslim women in the y-axis, what will be the shape of the graph? അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും? അതൊരു പ്രോഗ്രസിങ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കോ, അതൊരു പാരബോളിക് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കോ, ഒരു റിവേർട്ടഡ് പാരബോൾ ആയിരിക്കോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ പ്രോഗ്രസിങ് ഗ്രാഫ്. 7 ഡെക്കേഡ്സിലധികമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെനാരിയോയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് അണ്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ദ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ സ്പേസസ് ബട്ട് ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസസ് ഓൾസോ. ഇവിടെയാണ് സിമിയുടെ പഠന വിഷയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാർജിനലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മാർജിനലൈസേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഭീകരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബുള്ളിയിങ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശബ്ദവും നമ്മുടെ പ്രസൻസും പലരെയും അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണലി ആയിട്ട് മാറും. അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിലീജിയൻ ഒരു ഫാക്ടറാണ്, റീജിയൻ ഒരു ഫാക്ടറാണ്, ഇക്കോണമി ഒരു ഫാക്ടറാണ്, നമ്മളുടെ മൈനോറിറ്റി പൊസിഷൻ ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഇത്തരം പൊസിഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ definitely when we think about the spaces and the secularity of the spaces, we need to ask a question: are digital spaces secular? Digital spaces secular ആണോ? എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പലസ്തീനെ കുറിച്ചൊരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മീഡിയ വണ്ണിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായി. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രബന്ധത്തെ പ്രമേയമാക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. ആ ഇൻ്റർവ്യൂ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് 83 കമൻറ്റുകൾ വന്നു. ആ 83 കമൻറ്റിൽ ചില കമൻറ്റുകൾ വളരെ നമുക്ക് അസഹനീയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ഏറ്റവും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ ഭാഷ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അവരലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിൻ്റെ പുനർവിചിന്തനം എന്ന രൂപത്തിൽ എന്തെല്ലാം വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടും എന്നാൽ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ചില കോമൻറ്റുകളാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും അത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് മാത്രം. പലപ്പോഴും ക്യാമ്പസുകളിലാണെങ്കിലും ക്യാമ്പസിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും അക്കാഡമിക് ഹൗസസിലാണെങ്കിലും പാർലമെൻ്ററി ഹൗസസിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വേഷത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും ചിന്തയുടെയും ശബ്ദത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അലോസരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കവിതയിൽ കമലദാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഐ ടു കോൾ മൈസെൽഫ് ഐ എന്നൊരു സെൻറ്റൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ്, ഇന്ന് വരിയിലാണ്. We need to call ourselves I. We should have the power to call ourselves I. ഇതിനുള്ള മറുപടി അത് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ സ്പേസും ഇതിനിടയിലും ഉള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് ലഞ്ച് സെഷൻ നടക്കുന്നത്. റീഅഫേമിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്പേസ്, ഈക്വൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി, ഈക്വൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഷെയർഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സെമിനാർ എത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മുനീർ സാഹിബിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുണ്ടായ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കൂടിയായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പോളിഫോണിക് വോയിസസ് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കണം. അങ്ങനെ പോളിഫോണിക് വോയിസസ് സാധ്യമാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മളോട് ഏറ്റവും ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വനിതാ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന രീതിയിലും ഈ സെഷൻ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോളിഫോണിക് വോയിസസ് സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സെമിനാർ കോംപ്ലക്സിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദത്തെ പുറത്തേക്കെടുക്കാനും അത് ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിലും ഇതേപോലെ പവർഫുള്ളായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും അതിന് വരുന്ന റിവർബറേഷൻസിനെ ആഘോഷിക്കാനും തിരിച്ചും മറുപടി പറയാനുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചേ മതിയാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൂടി വിരൽ ചൂണ്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ
പ്ലാറ്റ്ഫോം സിമിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ് അഷ്റഫ് തുണരി സാർ റൈറ്റ്ലി മെൻഷൻ, സിമി ഈസ് ദ എമർജിംഗ് വോയിസ്, എ പവർഫുൾ prominent as well as a promising voice of Muslim intellectuals in Kerala. We are very happy for you, Simi, in joining us for this second CH Muhammad Koya National Seminar on Reaffirming Constitutional Promise, Equal Citizenship and Shared Humanity. Simi will be talking us for 35 minutes and afterwards we will have the discussion. Over to you, Simi. Thank you, everyone.